नमस्कार एम ए फायदा की बात आज आउ गोटे अध्याय को आपण समस्त की स्वागत। आज फायदार कथार गोटे स्वास्थ्य संबंधी विषय आलोचना करवा कह जाए आज रोगी कालीर वैद हाँ ना तेणु से भाई जड़े आज रोगी की आम भेटा रोगी टू जाना जे तांकर कौन असुविधा होता एवं सी तार उपशम कौन व्यवस्था करचंती एवं तांकर जो आलोचना करवा सेठू आमे कि शिखी पार कि नहीं। समते जानती बयस बढ़िले आंठू जंत्रणा हुए आंठू जंत्रणा हेले आमे जाऊ आंठू ऑपरेशन पे नी रिप्लेसमेंट से भली जड़े बंधु आमर नी रिप्लेसमेंट कर फेरी आज भेटा आउ सहित आलोचना करवा जे आंठू ऑपरेशन जरूरी थिला ना एमती माने एमती करदे आसत भेटा आज आम बंधु श्री जुगल किशोर दास को। सर नमस्कार। नमस्ते जुगल आपण केदिन ऑपरेशन कर फेरी आंठू ऑपरेशन मोर सेप्टेम्बर 1 तारिख रे 2025 मसीहा सेप्टेम्बर 1 तारिख रे मोर ऑपरेशन हैला। अच्छा आपण तो निजे पिला दिनो जोग व्यायाम सब करते ये आपण ये बयस भी सेमती किसी विशेष है नहीं आंठू रिप्लेसमेंट दरकार थिला आपणकर सेटा निर्भर करे एटा होसी गोटे फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अच्छा तार केते गुडे कारण सकाशे आंठू आंठू जंत्रणा आरंभ हो जाए। मोर मोर मेन कारण थिला छाई तले बसिकी काम छाई तले बसिकी काम। द्वितीय जिनस हैला ये मोटापा। अच्छा से सकाशे मोर जो जिनसा यहाँ 70 75 80 वर्ष लोक आरंभ हुए मोर 60 भितर आरंभ होगा। आप कहना चाहते जे ओजन जब कंट्रोल न कर पारिबा ताले आंठू ओजन कंट्रोल कर पारले ये आंठू व्यथार बहुत उपशम हम। अच्छा आपण तो कहते जे आंठू ये जो है 60 वर्ष आम जो ओजन कंट्रोल कर पाते हुए तो दरकार ना हुए तो यही जिनस कंडीशन मोर आउटे डेरी होता। अच्छा जो कंडीशन रे मते एटा ऑपरेशन करिया पड़ला। ये जो ऑपरेशन कले आपनकर नी रिप्लेसमेंट कहले आपन कोन बुझ आमे कोन साधारण लोक कोन बुझबा आमे नी रिप्लेसमेंट माने समान तो नी रिप्लेस करंती नी ये जनरली हमर आंठूर फिजियोलॉजी होची एमती दीटा वाई गोटे उल्टा वाई 10 कोंतु 10 हां सीधा वे उल्टा आई एमाने कोन करना है किछि दिन पर जेते बेले मझिरे जेलटा नष्ट हो जाए तेरे हाड़ रे हाड़ बाजिकी कष्ट हुए। अच्छा नी रिप्लेसमेंट होची कोन करे से एई चारटा जगह रे से माने कोन करंती चारटा स्टड लगांती शीत कले आ स्टड रे स्टड बाजिले आ कष्ट होबार नाही। अच्छा आमे जो कहउछन्ती आपनकर ये विभिन्न प्रकार नी रिप्लेसमेंट अछि ये आपनकर को प्रकार नी रिप्लेसमेंट मोर होची टोटल नी रिप्लेसमेंट माने ये चारटा कहला किछि एमती किछि जगह अछि जोठी केवल ये दीटा हुए। अच्छा नहीं नेगिरी किंतु से रिस्क होची आपन हुए तो यही जिनस पछरे हेले आउ थरे पुणी आउ थरे ऑपरेशन दरकार पड़ी पारे तेणु एक थरे चारटा करे नेले भलो। अच्छा आपण बहुत समय कहते जे आपण गोटे आगो गोड़ ऑपरेशन करेंगे तापर आ गोटे गोड़ करेंगे आपण किंतु जोड़ा एकाठी करे हम देखुछु हम आगुरु सेमती होथला डाक्टर माने रिस्क नबु चाहू नथिले। अच्छा तो आजिकली कौन है लोक डाक्तर मैंने देखले जे लोक देखाथरे दीटा नी रिप्लेसमेंट संभाली पारछन्ती तेणु से करे 4-5 वर्ष लोक बहुत पपुलार है लोक कर। आउ गोटे कारण हूँ नी रिप्लेसमेंट गोटे भारी कष्टदायक ये जेकोसी आप ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन कष्टदायक हाड़ फाड़ जिनस समय भी लगे। सो किसी लोक अच्छा जो मैंने नी रिप्लेसमेंट गोटे नी रिप्लेसमेंट हेले आ द्वितीयटा को राजी होना कहीं बहुत कष्ट कहीं एत कष्ट किए कर मैनेज करना यहाँ हूँ कथा। बहुत लोग आम बहुत समय देखुचे जे नी रिप्लेसमेंट पर लोक हो तो 3 दिन 4 दिन पर आराम बोलुंट कि आपण क्षेत्र में देखुचे 10 दिन 15 दिन आप पड़ रही। हाँ तार कारण हूँ लोक मान फिजियोलॉजिकल कंडीशन सेमती प्रत्येक लोक जब पतला गेड़ा हो तार रिकवरी बहुत फास्टर हम आप देखिकी भल सर्जन देखिकी सर्जन पाखे करेंगे आप निज कंडीशन अनुसार से आप निज आंठू ता बाटे भल हम से पर्यंत आप साथी देवे किंतु नी रिप्लेसमेंट रे हमें सुनछु लाख लाख टका खर्च होची बहुत पैसा खर्च होची। आपण केते खर्च करछन हमर बैंक मते इंश्योरेंस कवरेज देला 4 लाख टका पर 5 लाख टका खर्च होला। अच्छा आपण कोन भाबुचंती जे ये गोटे आपनकर विलासपूर्ण जीवन जापन जो ये रोग होची ना साधारण लोक जो गाँ गहली अच्छा भी समस्त हम यहाँ हूँ
ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲିକିରି ଆଚ୍ଛା। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜ୍ ଏଇଟା ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହୁଏ ଆଉ ସେମାନେ ଅସଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ କେତିକି ବ୍ୟାୟାମଶୀଳ ଆପଣ କେତେ ଆପଣ ଯଦି ଚାଲୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଯଦି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେବନି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଛାଇ ତଳେ ସିଟ୍ରେ ବସିକି କାମ କଲୁ ଆମର ଟିକେ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ମୂଲ୍ୟାଶ୍ରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ସମସ୍ତେ କାମ ଡେଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ହେଉନି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକର ହେଉନି ତାମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଇଏ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଉନେ ଅଫିସ କାମ ବେଶୀ ସମୟ ବସିକି କରୁଛେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିକି କାମ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଏଇ ରିସ୍କ ବେଶୀ ଅଛି ଆପଣ ସେଟାକୁ ନିଜେ ସେଟା ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ସେ ରିସ୍କଟା ଜାଣିଲେ ସେଟାକୁ ଆପଣ କନସିୟସ୍ ହେଇ ସେଟାକୁ କରିବେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା କରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଣେ ଲୋକ ସିଏ ସବୁଦିନ ଅଫିସରୁ ଚାଲିକିରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଉନି ବୋଲିକି ସେଇଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି ରୋବୋଟିକ୍ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ଟିକେ ଏକଦମ ପୁରା ଦୋଷମୁକ୍ତ ରହିବ ସମୟ କମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆଚ୍ଛା ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଆଉ ନର୍ମାଲ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ କେତେ ପଇସା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପଇସା କେତେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସର୍ଜନ ସେମାନେ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଜିକାଲି ସହରୀ ଇଏରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଜରୁରୀ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ 60,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏତେ ପଡ଼ୁନି ଆମର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଏ କଥା ନୁହେଁ ହୁଏତ ସେ 60,000ରେ ଥିବ ଗୋଟେ ପଇସା ହାତକୁ ଲାଗିବନି ପୁରା ଜିନିଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବହନ କରିବ କିଏ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଟିଳ ବିଷୟ ତା ବିଷୟ ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଏ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆମର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରିସର୍ଟ ବା ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ନା ୟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିହେବ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟେଓ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦେବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କିଛି ନେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା 2-3 ବର୍ଷରେ ହୁଅନ୍ତା ସେଇଟା 5-6 ବର୍ଷରେ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଆଚ୍ଛା ମୋର କ'ଣ ହେଲା ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ମୋର କମି କମି ଗଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇଲି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଆମ ଇଏ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଇଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଫେରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟିଲା ଏ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ତାମାନେ ଆଣ୍ଟୁ ମୋତେ କହିଲା ବାବୁରେ ମୋର ଆଉ ଅପବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଯଦି ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁଛୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଲିଂ ପ୍ରୋସେସଟା କେତେ କ୍ୱିକଲି ହେଉଛି ଯେତେ ବୟସ ଯେତେ ଅଧିକା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ହିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେତିକି ଲେଟ୍ ହେବ ଆଉ ବେଶୀ ବୟସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବୟସ ପରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କର ଆଉ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରନି ବହୁତ ସମୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନେବା ଯଦି ସବୁଦିନ କ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଅଧିକା ନେବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମର ଇଏ ରୋଗ ହେବନି ଶୀଘ୍ର ତାଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଖାଲି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଖାଇଲେ ସିଏ ଆପଣ ପଳେଇବ ବାହାରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜଟା କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ କାମ ଦେବ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଏକ୍ସରେ କରିବେ MRI କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ କରିବେ କରିକିରି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନିଜେ ଜାଣିବେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ବ୍ୟଥା ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନି ମୁଁ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଦୂର ଚାଲିପାରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ଯେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରକୁ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକ୍ସରେ କରିବେ ସିଏ ଦେଖିକି କହିବ ଆପଣଙ୍କର ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ବିଳମ୍ବିତ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କାମ ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଜିଓଥେରାପି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଚାରିପଟରେ ଯେତିକି ମସଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଫ୍ ମସଲ୍
ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ମସଲ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଫିଜିଓଥେରାପି ଅଛି। ଆପଣ ସେଇଟା ଫିଜିଓଥେରାପିକୁ କହିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କୁହାଯାଉ ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର ବି ଆମେ ଇନଟେକ୍ ନେବା କଥା। କ୍ୟାଲସିୟମ ଆବଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଖରାରୁ ମିଳିବ। ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ତ କ'ଣ ବଟିକା ମିଳୁଛି, କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଚାଲିବା ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଖରାରେ ରହିବା ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁର ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି କରିବା। ଆଣ୍ଠୁର ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାନେ ଗୋଡ଼ ମସଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ହେଉନି, ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ରୋଗୀ କାଲିର ବୈଦ, ସେଭଳି ଆମେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଯାହାଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଣ୍ଠୁ ଅପରେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଆକୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ପଛରେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ର କେତେ ସବୁ ଅପରେସନ୍କୁ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ବେଶୀ ଥିବ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କହିବେ ତୁମ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲେଭେଲ୍ କମାଅ, ତୁମର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗର ଲେଭେଲ୍ କମେଇଲେ ଯାଇକରି ଅପରେସନ୍ ହେବ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏନି ଅପରେସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ ଅପରେସନ୍ ଡେଫିନେଟଲି କରିବାକୁ ଦେବେନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯୁଗଳ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଅଧିକା ସେୟାର କରିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।